बहुत ही सत्कारयोग सारे ही टीचर साहबान ते स्टूडेंट साथियों, अज तुहाडे नाल कंप्रैसर पार्ट्स एंड फंक्शन दे उत्ते ये ऑनलाइन लैक्चर साझा होने जा रहा है। मैं ओमकार सिंह गौरमेंट ITI नवा शहर तो अज का अपना जो टॉपिक है वो कंप्रैसर पार्ट्स एंड फंक्शन वीक नंबर 89 ट्रेड फिटर का ये टॉपिक है। तुसी स्लाइड के उत्ते देख रहे हो कंप्रैसर की फिगर बनी हुई है। कंप्रैसर सैट बहुत सारे फील्ड के जोड़ा है प्रयोग किया जाता। तुसी कंप्रैसर बारे सारे बच्चे जानते होंगे। जो भी असी रोड के उत्ते कोई गड्डी लैके किते भी हवा भराने जाते हैं तो उत्थे कंप्रैसर सैट उन्होंने कोल आम पिया हुंदा है। आप अज उहदी गल करन जा रहे हैं। ओंकार सर, ओंकार सर, ओंकार सर अनम्यूट करो जी अपने आप ਨੂੰ। म्यूट हो गए ਤੁਸੀਂ। जी सर आवाज़ बंद हो गई सी। हाँ हुण अनम्यूट हो गए हो। प्लीज़ कैरी ऑन। हाँ हाँ जी हुण आवाज़ आ रही। टैक्नीकल प्रॉब्लम कोई आ रही सी। मैं गल कर रहा सी ITI नवा शहर ओंकार सिंह स्लाइड। हाँ तुसीं देख रहे हो एयर कंप्रैसर पार्ट्स एंड फंक्शन ऑब्जेक्टिव एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू शैल बी एबल टू स्टेट कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्रेसर, एक्सप्लेन पार्ट्स ऑफ कंप्रेसर, डिस्क्राइब वर्किंग प्रिंसीपल ऑफ कंप्रेसर। ये पूरा सैट जोड़ा कंप्रेसर का तुसीं सारे देख रहे हो। ये सारे अलग अलग पार्ट्स आप आगे जाके सारे उन्होंने बारे जानेंगे। एयर कंप्रैसर पार्ट्स एंड फंक्शन। एयर कंप्रैसर जोड़ा है मशीन के टूल की किस्म आते होर शक्तियां वाले टूल्स नाल काम करते हैं। ये बुनियादी तौर पर मुहैया करने वाले दूजे काम करने की योग्यता और घरेलू काम करने की शक्ति को बुनियादी ढांचे के विकास प्रोजैक्ट और स्थापना के तौर पर स्थापित करता है तो वधिया ढंग नाल काम करता है। ये एयर कंप्रैसर को अपनी शक्ति ऊर्जा और प्रभाव विच जोड़ा है काम करता है। तो इसका मतलब यह है कि एयर कंप्रैसर जोड़ा है ये हिस्से जोड़े आ 100% सारे काम करते हैं। तो पूरा समर्था के नाल काम करता है। तुसीं देख रहे हो सैट स्क्रीन के उत्ते। अगे है जी मोटर। आप कल्ले कल्ले पार्ट्स बारे हम जानांगे। एन एयर कंप्रैसर नीड एंड इलैक्ट्रिक मोटर टू पावर ऑफ द मशीन
The motor basically drive to belt a pulley which allow the transfer of power from the motor to the pump piston, and this is done through a flywheel and crankshaft. One important thing need to install will be a magnetic starter to prevent the motor from overload. ਇੱਕ 에ਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਟਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਲਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਪੰਪ ਪਿਸਟਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕੀ ਸਟਾਰਟਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਆ, ਮੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਜੋ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਪਰੈਸਰ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟਸ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਟੈਂਕ। ਇਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਆ ਜੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਦਾ, ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। 1 ਤੋਂ 10 ਗੈਲਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਰੈਸਰ ਟੈਂਕ ਦੀ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਭਰਦਾ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੇਨ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿਚ। The pressure switch automatically shut down the motor when the receiver reaches the factory set limit. Once the pressure level drops to a preset level, then the pressure which restart the motor, therefore resuming the pumping of air by the compressor. We can also call this as an emergency switch that regulates how much pressure in the tank can take. ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿਚ ਆ ਉਹ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿਚ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਪਿੰਗ ਆਫ ਏਅਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਿਸਬਤ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਕ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਨ ਆਫ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਰੇਨ ਵਾਲਵ। The main purpose of the drain valve is exactly what its name implies. It drains the oil, dirt, moisture and other debris that might be trapped inside the tank. Simple maintenance of air compressor entails draining a tank from impurities and debris from juice, moisture and oil
are the most common reason for rust to develop inside the tank when not drained. ਡਰੇਨ ਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੇਲ, ਮੈਲ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਮਲਬਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਔਰ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਣ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਡਰੇਨ ਬਾਲਵ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਰੇਨ ਬਾਲਵ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਕਚਰਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ। This gauge measured compressed air pressure in the tank of the air compressor. It lets the user know that there is a problem if the measurement is higher than the regulated normal limit and serve as a warning to inspect the air compressor or stop the compression before the gauge reaches even high pressure. On the contrary, if the reading is very low from the normal allowed measurement, it also indicates a problem with the compressor such as a leak in the tank. This should also be checked right away to avoid and more complications and accidents. ਇਹ ਗੇਜ ਹਵਾ ਦੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਦੀ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਲੈਟ ਪੋਰਟ। ਦਿਸ ਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਗਾਈਡ ਦਾ ਇਨਲੈਟ ਏਅਰ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਇਨਲੈਟ ਵਾਲਵ। ਇਹ ਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨਲੈਟ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਇਨਲੈਟ ਵਾਲਵ ਵੱਲ ਸਿੱਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਨਲੈਟ ਵਾਲਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। Inlet valve assembly compresses valve plate and valve spring. Inlet valve controls the flow of air towards the cylinder of compressor. It is opening downward to allow the air inside when the piston moves downwards. Valve plate is used to hold the inlet valve in proper position. ਬੱਚਿਓ ਇਨਲੈਟ ਵਾਲਵ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲਵ ਹੈ, ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨਲੈਟ ਵਾਲਵ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੱਲ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਨ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਵ ਪਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨਲੈਟ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਲਵ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਗਰ ਇਨਲੈਟ ਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਨਲੈਟ ਵਾਲਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ, ਐਂਟਰੀ, ਡਰੇਨ, ਸ਼ਾਫਟ, ਬੈਰਿੰਗ, ਇਨਲੈਟ
ਕੈਪ, ਬ੍ਰੈਕਟ, ਇਹ ਇਨਲੈਟ ਪੋਰਟ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇਨਲੈਟ ਵਾਲਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੂਲਿੰਗ ਫਿਨਸ। ਕੂਲਿੰਗ ਫਿਨਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੂਲਿੰਗ ਫਿਨਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੱਲਿਓਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਛੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੂਲਿੰਗ ਫਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲਿੰਗ ਫਿਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ। Discharge port, it is the opening provided at the top of compressor cylinder to guide discharge air toward the discharge line. ਇਹ discharge line ਵੱਲ discharge ਹਵਾ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਰੈਸਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੋਰਟ, ਸੰਕਸ਼ਨ ਪੋਰਟ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਾਲਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ। It comprises discharge valve plate and valve spring. Valve plate help to hold the discharge valve in proper position. Valve is aimed for discharge the high pressure air when the piston reaches its top. ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਾਲਵ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਹਦੀ ਪਲੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਬਾਅ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਫਿਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਗਰ ਹੈ 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ। 에ਅਰ ਫਿਲਟਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ part in an air compressor. It helps to prevent the dirt and dust to enter inside the compressor cylinder. Filter is provided in the structure end of the compressor. Air filter ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਇੱਕ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ, ਧੂੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਟਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਚੂਸਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਚਰਾ ਹੈ, ਧੂੜ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸਰ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ। ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਔਨ ਦਾ ਏਅਰ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਔਰ ਏਅਰ ਆਊਟਲੈਟ ਲਾਈਨ, prevented the danger occurred when the air pressure is beyond the capability of storage tank capacity. ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਵ 에ਅਰ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਜਾਂ 에ਅਰ ਆਊਟਲੈਟ ਲਾਈਨ ਰੋਡ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸਰ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਵਾਲਵ, ਨਾਨ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲਵ। Generally, an air regulator is provided in the discharge tube to regulate the high pressure airflow. Check valve, non-return valve, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ NRV ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, and unloader tube. And one-way check valve is provided in the bypass line in between air receiver tank and compressor head. It will open and admit
the high pressure air toward the receiver tank while uploading is going on during the starting time. An unloader tube is connected at the inlet port of the check valve and the valve only opens in one direction, either from compressor top the receiver airflow. During this time, the high pressure air is unloaded to a tank through unloader tube. ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹਰ ITI ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਚੈੱਕ ਬਾਲਵ, ਨੌਨ ਰਿਟਰਨ ਬਾਲਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵ ਸੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਵ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੋ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੂਵਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੈੱਕ ਵਾਲਵ ਐਂਡ ਨॉन रिटर्न वाल्व। नेक्स्ट फिगर है कंप्रेसर फैन। A compressor fan is connected at one end of the crankshaft to provide sufficient cooling air to compressor. It will prevent overheating of compressor. Compressor ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਰੈਸਰ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਂਕਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਰੈਸਰ ਫੈਨ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸਰ ਫੈਨ ਦੀ ਫਿਗਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਰੈਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਟਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 89 ਵੀਕ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। Air compressor collect and store air in a pressurized tank and use piston and valve to achieve the appropriate pressure level within an air storage tank that is attached to the motorized unit. There are a few different types of piston compressor that can deliver even air pressure to the user. ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਤਲਬ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ? ਏਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਰੇਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਵਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਏਅਰ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਸਟਨ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਨ ਕੰਪਰੈਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਅਸੈਸਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟਸ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪੂਰਾ ਲੈਦਰ ਫਲੈਟ ਬੈਲਟ, ਪੁੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਲਟ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਸਟੇਜ ਪਿਸਟਨ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਪਿਸਟਨ ਪੰਪ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਬਾਲਵ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਰੇਨ ਬਾਲਵ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਡਰੇਨ ਬਾਲਵ ਜੋ ਵਾਧੂ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਕ क्रैडल एंड माउंटिंग बेस है। रिवटेड टैंक है, नीचले पासे सिस्टम बाल्व लगा होया है। इंटरकूलिंग के लिए पाइपिंग सिस्टम लगा होया है। इंडक्शन मोटर जिहड़ी कंप्रैसर नूं इलैक्ट्रिसिटी की मदद दे नाल चलाउंदी है।
ਮੋਟਰ। ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਸੈੱਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਡਰਾਇਰ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਸ ਹੈ। A compressor air dryer is used for removing water vapor from compressed air. Compressed air dryer commonly found in a wide range of industrial commercial facilities. ਕੰਪਰੈਸਡ 에ਅਰ ਡਰਾਇਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 에ਅਰ ਡਰਾਇਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਪਰੈਸਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर। ਕੰਪਰੈਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਟੂਲਸ, ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਰੈਸਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਧਾਗਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਰੈਸਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੀਡ ਏਅਰ ਫॉर ਜੋਲਾਈਟ ਟਾਈਪਸ ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਨਰੇਟਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਆਫਿਸ ਏਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਡੈਂਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਵਾ ਮਾਰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਪਿੰਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਏਅਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ। ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਟਰੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। The process of air compression concentrates atmospheric content including water vapor. This raises the dew point of the compressed air relative to free atmospheric compressed air cooled downstream of the compressor. ਹਵਾ ਦੇ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲਿਕ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹਵਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਪਰੈਸ ਹਵਾ ਦੇ ਤਰੇਲ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਣੇਪਣ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਂਟਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸਰ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਟੂਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਕੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਟ ਬੋਲਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਏਅਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਟ ਅਤੇ ਬੋਲਟ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਡੈਂਟਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਡੈਂਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 에ਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਸਪਲਾਈ 에ਅਰ ਸੋਰਸ, ਕਲੀਨ 에ਅਰ, ਡਰਾਈ 에ਅਰ, oil free air, evacuate ਵੈਲਿਊਮ, ਰਿਲੇਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਐਂਡ ਟੈਂਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਟੋ ਡਰੇਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ 에ਅਰ ਡਰਾਇਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ PR ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਥਰਮੋਸਟੇਟ, ਇਹ ਹੈ ਡੈਂਪਰ, ਐਕੂਏਟਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਧੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸਰ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਟ੍ਰੇਨ। ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੱਬੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੰਜਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰਟਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਰਾਇਰ। ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਡਰਾਇਰ ਹੈ, ਡੈਲਿਕੁਸੈਂਟ ਡਰਾਇਰ ਹੈ, ਡੈਸਿਕਸੈਂਟ ਡਰਾਇਰ ਹੈ, ਮੈਂਬਰੇਨ ਡਰਾਇਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਡਰਾਇਰ। ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਡਰਾਇਰ employed to heat exchanger, one for air to air, one for air to refrigeration. These dryer are used in refrigeration compressors. ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਡਰਾਇਰ ਦੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਤੋਂ ਫ੍ਰਿਜ ਲਈ। ਇਹ ਡਰਾਇਰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਰੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਡ 에ਅਰ ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੂਫ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਹੈ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਡਰਾਇਰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਹੈ ਡੈਲਿਕੁਸੈਂਟ ਡਰਾਇਰ। ਇਹ ਡਰਾਇਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੀਕਲਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਡੈਲਿਕਸੈਂਟ ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਪ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸਡ ਹਵਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ, ਫਿਲ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਸਿਕਸੈਂਟ ਲੈਵਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਈਟ ਗਲਾਸ, ਡੈਸਿਕਸੈਂਟ ਬੈਡ, ट्रे ऑफ डेसिक्सेंट एंड वाटर मिक्सचर, इनलेट पोर्ट है, ऊपर फिर लीफ वाल्व कनेक्शन है, स्टेप फॉर ड्राइंग है, लिक्विड एब्सॉर्बर सेक्शन है, स्टेप 3 ड्राइंग, स्टेप 2 ड्राइंग, स्टेप 1 ड्राइंग। यह है डेलिक्सेंट ड्रायर। नेक्स्ट फिगर तुसी देख रहे हो डेसिक्सेंट ड्रायर। The term desiccant dryer refer to a broad class of dryer
other term commonly used, and regenerative dryer and twin tour dryer, and to a lesser extent absorption dryer. The compressor air is passed through a pressure vessel with two door filled with the media such as activated alumina, silica, gel, molecule, sieve, or other desiccant material. This desiccant material attacks the water from the compressed air via absorption. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਡੈਸਿਕਸੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਡਰਾਇਰ ਸੁੱਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਰ ਅਤੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਡਰਾਇਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਐਗਜੈਂਟ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਰ। ਕੰਪਰੈਸਡ ਹਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 2 ਟਾਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਐਲਮੀਨਾ, ਸਿਲਿਕਾ, ਜੈਲ, ਅਣੂ, ਸੀਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕੀਸੈਂਟ ਪਦਾਰਥ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੈਸਿਕਸੈਂਟ ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਫਿਗਰ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੈਂਬਰੇਨ ਡਰਾਇਰ। ਮੈਂਬਰੇਨ ਡਰਾਇਰ ਰੈਫਰ ਟੂ ਏ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਝਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝਿੱਲੀ ਟਾਈਪ ਡਰਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈਂਪਰਿੰਗ ਝਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਰੈਸਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਤਾ ਵਾਲੇ ਕਲੋਸਿੰਗ ਫਾਈਲਰ ਨਾਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਲ ਪਾਣੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਕਣ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹਵਾ ਫਿਰ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਹਵਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਮੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਪ ਗੈਸ ਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝਿੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝਿੱਲੀ ਏਅਰ ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂਬਰੇਨ ਡਰਾਇਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਪਰਜ ਹੈ, ਵੈਟ ਏਅਰ ਹੈ, ਕੋਲਸ ਲੈਸਿੰਗ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਪਰਜ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਬਲਾਸਟਰ। ਇਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ, ਫਿਗਰ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂਬਰੇਨ ਡਰਾਇਰ ਦੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਡਰਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਗਰ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਗਰ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਡਰਾਈ ਏਅਰ ਆਊਟ, ਡੈਸਿਕਸੈਂਟ, ਕੋਲੈਸਿੰਗ ਸਕਰੀਨ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਚੈਂਬਰ, ਡਰੇਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵੈਟ ਏਅਰ ਇਨ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟਸ ਆ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
ਡਰਾਈ ਪੇਂਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਂਟਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਆਟੋ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। 에ਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। objective ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ? ਆਲ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਲੈਸਨ ਜੋ ਸ਼ੈਲ ਵੀ able to state construction of pressure, explain part of compressor, describe working principle of compressor। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 에ਅਰ ਕੰਪਰੈਸਰ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਮੋਟਰ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। नेक्स्ट टैंक है जो कंप्रेसर का मेन पार्ट्स है, टैंक। अगे प्रेशर स्विच है जितों कंप्रेसर नू ऑन ऑफ किया जाता है। नैक्सट फिगर में ड्रेन बाल्ब देखते हो जिहदा कचरा जिस जगह तो बाहर निकलता है वो ड्रेन बाल्ब। अगे प्रेशर गेज है जो हवा के दबाव नू दसदी है, घट वध दबाव, क्योंकि प्रेशर गेज दे नाल सानू हवा का जिहड़ा दबाव है वो घट वध पता लगता है। अगर प्रेशर गेज किसी कंप्रेसर नू नहीं लगी है तो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। जिन्नी सानू लोड है उहदे मुताबिक कंप्रेसर गेज जिहड़ी है वो सानू दसदी है। अगे इनलैट पोर्ट, इनलैट बाल्ब असैंबली, ये फिगर तुसी देख रहे हो। इनलैट पोर्ट एंड इनलैट बाल्ब असैंबली। नैक्सट है कूलिंग फिन्स, पानी नू ठंडा करने के लिए कूलिंग फिन्स की जिहड़ी है वो लोड पैंदी है। यह है कूलिंग फिन्स की फिगर। मैं बच्चों को दसना चाहूँगा कि फिटर ट्रेड के वीक नंबर 89 दे विच कंप्रैसर का टॉपिक है। वीक नंबर 89 कंप्रैसर जिहदा आपां पार्ट्स एंड फंक्शन बारे अज जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है कंप्रैसर का। सो ये बारे आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। डिस्चार्ज पोर्ट उसकी फिगर आप देख रहे हैं। नैक्सट है डिस्चार्ज बाल्ब असैंबली। नैक्सट है एयर फिल्टर, जिहड़ा गंदगी के धूड़ नू अंदर जाण तो रोकता है, यह है फिल्टर, एयर फिल्टर।
नेक्स्ट है कंप्रेसर सेफ्टी बाल्व। नेक्स्ट है रेगुलेटर एंड चेक बाल्व नॉन टर्न बाल्व। ये तुसी देख रहे हो रेगुलेटर। चेक बाल्व नॉन टर्न बाल्व ਦੀ ਫਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ कंप्रेसर फैन जिहड़ा हवा नूं और कंप्रेसर नूं ठंडा रखण विच मदद करता है। नैक्सट देख रहे हो कंप्रेसर वर्किंग प्रिंसीपल। नैक्सट फिगर है कंप्रेसर सैट के पूरे पार्ट्स बिल्कुल क्लीयर दिख रहे हैं। लैदर फ्लैट बेल्ट फ्लाई व्हील टू स्टेज पिस्टन पम्प चेक बाल्व ड्रेन बाल्व टैंक रीडर एंड माउंटिंग बेस एयर ड्रायर। नेक्स्ट फिगर है कंप्रेसर यूज फॉर कितने कितने यूज हो रहा पेंटर यूज करते हैं पेंटिंग के काम के न्यूमैटिक टूल के लिए नट बोल्ट वगैरह खोलन कसन के लिए। टैक्सटाइल कंपनी के कंप्रेसर यूज हो रहा। डेंटल डॉक्टर दे कोल कंप्रेसर न्यूमैटिक कंट्रोल सिस्टम विच कंप्रेसर यूज हो रहा। कंप्रेसर यूज फॉर ट्रेन ट्रक हैवी लोडेड कामों के लिए। आगे ड्राई टाइप है रेफ्रिजरेटर ड्रायर डेलिकेट हैंड ड्रायर है डेसिक्सेंट ड्रायर है मैम्ब्रेन ड्रायर की दूसरी फिगर। हुण है अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है टाइम सर टाइम हो रहा जी वैसे ते जे तुसी क्वेरी प्लीज अपने डायरेक्ट ले लो जी उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दे दो ते ओके सर थैंक यू। प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद तुसी बड़े ध्यान दे नाल सारिਆਂ ने कंप्रेसर के पार्ट्स एंड फंक्शन बारे वाच किया। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो क्योंकि सर कह रहे कि टाइम हो गया है तो मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर कॉन्टैक्ट विच दिता होया है। तुसी फोन नंबर के उत्ते कोई भी अगर क्वेरी करनी है तो पूछ सकते हो और मैं आस करदा कि तुसी अज दे इस लैसन तो बिल्कुल सफिशेंट होवोगे और मैं हर फिगर तुहाडे नाल शेयर की है हर पार्ट्स और वो फंक्शन बारे गल की है कंप्रेसर दे और मैं आस करदा कि तुसी पूरी जानकारी प्राप्त की होगी और तुहानू कंप्रेसर जी है वो पूरी जानकारी हो गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर दस दें ओमकार सिंह फिटर इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI नवां शहर। अज का साडा टॉपिक सी कंप्रेसर पार्ट्स एंड फंक्शन वीक नंबर 89 ट्रेड फिटर। सो थैंक यू वेरी मच सारिਆਂ ਦਾ जिन्हों ने मैनू सुनिया। ठीक है जी मैं एंड करदा जी सर। ठीक है सर थैंक यू जी। आप प्लीज सारे पार्टिसिपेंट प्लीज नोट कर लियो जी सर दा नंबर एंड ईमेल आईडी दिता है सारे फोन नंबर नोट कर लो। अगर किसी ने कोई मेल से पूछना मेल से पूछ सकता है अगर फोन नंबर करके पूछना है व्हाट्सएप के उत्ते भी पूछ सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है।
ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3:50 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।